बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं ज़फ़र नदीम तो तुसीं वेख रहे जे रोशन पॉइंट। अज मेरे मेहमान ने एक इंटरनेशनल खिलाड़ी राणा मोहम्मद असगर अली खान साहब, तो मैं तुहाडे नाल उन्हां दी मुलाकात करा रहा। तो उन्हां कोलों मैं पुछना है कि किस तरह तुसीं इंटरनेशनल लैवल तक पहुँचे, किते किते तुसीं क्रिकेट खेली, तो अजकल तुहाड़ियां मसरूफियात की ने। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। राणा मैं साहब, मेरे नाज़रीन नूं तुसीं दसना है कि तुसीं अपनी क्रिकेट का आगाज़ कितों कीता? मैं अपनी क्रिकेट का आगाज़ कसूर तो किया। सारी क्रिकेट मैं कसूर खेली है। तो टाइगर क्रिकेट क्लब सी मेरी बड़ी मशहूर। अलहमदुलिल्लाह उत्थों फिर मैं ग्रेड 2 खेलिया, सारी उकाड़े क्रिकेट खेली है। अंडर 19 खेलिया, ग्रेड 2 खेलिया। सुबह 96 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं दुबई मूव कर गया। अलहमदुलिल्लाह उत्थे जाके भी मतलब मैं डोमैसटिक क्रिकेट ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत रनस किए, तो फिर मेरा नाम जिहड़ा वो मतलब नैशनल टीम च आया। उदों पहले मैं मतलब ग्रेड 2 उत्थे खेली, फिर ग्रेड 1 खेली जिवें पाकिस्तान दे विच हुंदा है। अलहमदुलिल्लाह मैं मतलब उत्थे काफ़ी रनस किए, मतलब सीजन दे विच 1000+ रन सी मेरे, जिंदे 4-500 सी, 8-10-50 सी। एज ए विकेट कीपर बैट्समैन मतलब मैं उत्थे क्रिकेट सारी खेली। अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह दा कि एक ड्रीम सी कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, तो वो अल्लाह ताला ने पूरा किया। मैं 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ खेलिया अगेंस्ट इंडिया एंड श्रीलंका 2 वनडे। तो उस तो बाद मतलब मैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ गए। असी ICC ट्रॉफी खेलन गए हैं 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ इंग्लैंड आयरलैंड। तो मतलब इस तरह करके मेरी जी क्रिकेट की बिगनिंग जी कसूर सी। मेरी क्लब का नाम से टाइगर क्रिकेट क्लब, जितों मैं सारी कुछ सीखा। मेरा कप्तान मियाँ सजाद, अल्लाह ताला उन्होंने जिंदगी देवे, सानू पॉलिश करने उन्हों का बड़ा हाथ सी क्रिकेट दे। मतलब असरार और रमूज दसना क्रिकेट दे, क्रिकेट की है या मैच की सिचुएशन की है, किस तरह तुसी खेलना है या फील्ड प्लेस किस तरह करनी। उन्होंने इस मामले बड़ी ही अक सी कि बड़ी जल्दी वो मतलब प्लेयर नू पिक करते सी। तुसीं नाज़रीन सुन रहे हो कि राणा साहब ने तफसीलन दस दिता किस तरह इंटरनेशनल लैवल तक गए, लेकिन मैं बुनियादी सवाल करांगा। राणा साहब, तुसीं स्कूल क्रिकेट खेली और किस तरीके तुसीं कसूर च किवें मशहूर होए? उत्थे तुहाडा नाम पहचानिया जांदा सी। जिस वेले राणा साहब दा मैच हुंदा सी ते कसूर दे तमाशाई स्टेडियम भर रहिंदे सन। वो ज़रा बड़े पुरानी वक्तां दी गल है, वो ज़रा नाज़रीन नूं ताज़ा कराओ। मैं अलहमदुलिल्लाह स्कूल क्रिकेट जी साड़ी बेस जी स्कूल क्रिकेट है। मतलब असी जो पॉलिश होए ना वो स्कूल क्रिकेट तो आए। मतलब अज की क्रिकेट खत्म होना, प्लेयरां दे विच मतलब शौक घट गया। साड़ी बेस बनी क्रिकेट स्कूल। साढ़े उस्ताद होंदे सी उस्ताद नज़ीर साहब, क्योंकि उदों स्कूलों के टूरनामेंट होंदे सी सारे। उनदे च तुहानूं बड़ियां अपॉर्चुनिटी, हर इलाके का पता लगता सी यार फलां स्कूल का मुंडा है, फलां स्कूल का मुंडा है। फिर अगे उन्होंने ये चांस हो जाता जो फलां स्कूल का, फिर वो अगे क्लबां दे विच उन्हां दे जाण वास्ते ईजी हो जाता सी, क्योंकि उनका नाम वजदा होंदा सी स्कूलों यार फलां स्कूल के मुंडे ने रनस किए ने या उन्हें आउट किए ने। इस तरह करके स्कूल क्रिकेट बड़ी ही इंपॉर्टेंट है साड़ी नर्सरी वास्ते, जिन्हें भी मुंडे मतलब पॉलिश होना चाह। जी कि बदकिस्मती ना पिछले मतलब 8-10 साल तो खत्म सी, हूँ आके दोबारा जो रमीज़ राजा चेयरमैन होया तो क्रिकेट दोबारा स्कूलों की शुरू हुई है, मुंडिया नूं अपॉर्चुनिटी मिलती पई है। तो ये है स्कूल। उत्थे कसूर एक मतलब सिटी सी अलहमदुलिल्लाह, मतलब साड़ी क्लब बड़ी ही मशहूर सी। कुछ असी है कि परफॉर्म करने सा मतलब बेसिकली टेप बॉल ने मतलब साडा नाम कढ़िया सी। हार्ड बॉल च तो असी बाद च आए। टेप बॉल दे विच मतलब जिन्ने भी बड़े बड़े टूरनामेंट होंदे उस टाइम लाहौर का बड़ा ही एक नाम सी, मतलब लाहौरों लड़के आते थे अक्सर। टैनिस बॉल दे विच तो बहुत तगड़े होंदे सी, लेकिन टेप बॉल दे विच आके असीं उन्हां नूं कंपेयर कर जाने सा। दी वजह सी कि टेप बॉल ना वो फिंगर वगैरह नहीं होंदे सी, उहदे च आके असीं उन्हां नूं फिर फड़ लैने सा। हार भी जाईदा ही, जित भी जाईदा सी। टेप बॉल तो बेसिकली मेरा नाम जिहड़ा कसूर दे विच बनिया वो टेप बॉल की वजह तो बनिया। उदों बाद फिर अलहमदुलिल्लाह मैं हार्ड बॉल क्रिकेट खेलनी शुरू करती। वो क्लब दे विच फिर जिमें जिमें प्रैक्टिस करनी, साडा मोटिवेशन का आलम सी कि 2 बजे मैं ग्राउंड च होना सा। जाके मैं कल्ले ने नैट लाना है, विकेट साफ करनी है, विकेट साफ करके हर चीज़ करके उदों मैं अपनी रनिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है।
ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਟਾਈਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੇਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਛੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ 90s ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ, ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਇਹਨਾਂ ਖੇਲਿਆ ਬਤੌਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਲਾੜੀ UAE ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵੀ ਖੇਲੇ ਜੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਖੇਲੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਸੋਲੰਕੀ, ਮੈਥਿਊ ਪ੍ਰੈਰ, ਆਇਨ ਬੈਲ, ਵੈਸ ਸ਼ਾਹ, ਜੋਨੇਥਨ ਲੂਸ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਉਹ ਬਾਊਂਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਾਊਂਸਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਸਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਲੰਗਾ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਬਾਊਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਡਾ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਵੈਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖੇਲੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਨਿਲ ਕੁੰਬਲੇ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਬੋਲਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੜਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਬੋਲਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਕੋ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁੰਬਲੇ ਕੋ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਿਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੌਕ ਗੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੇ ਅਰਕਮ ਸਕੂਲ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਰੇ ਅਰਕਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਦਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਦਬਾਓ ਵੀ ਸੀ, ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ? ਲੋਕ ਤੇ ਖੇਲੀਏ ਕਿ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੀ? ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਸੀ, ਵਾਲਦਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਲਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਜੀ ਮੈਚ ਖੇਲਣ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ। ਅਤੇ ਵਾਲਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਅਕਬਰ ਵੀ, ਅਜਮਲ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਇਹ ਵੀ ਕਲੱਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਵਾਲਦਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਮਜ਼ਾਜ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਅਕਬਰ, ਰਾਣਾ ਅਜਮਲ ਬੜੀ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰੈਗਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਗੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰਾਣਾ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇੜਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਐਸੇ ਅਸੂਲ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵਣ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਜੀ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਟੂ ਵਰਡਸ ਦਾ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮੁਲਕ ਫਿਰ ਲਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਔਰ ਹਾਈਸਟ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਆਪਣਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਗੋਲਡਨ। ਲੇਕਿਨ
ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਔਰ ਰਨਿੰਗ ਔਰ ਫਿਟਨੈਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਟੀਮ ਨੈਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਨਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰੈਗਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਗੇਮ, ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੈੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੇਂਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਮੈਂ ਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੇਡ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਇਆ ਸੀ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ 100% ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਗਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।